Good morning, all. Good morning, sir. It's been a long time. I had not interacted with students, so I may get some hiccups while delivering this lecture or seminar. My name is Sameer M. Mulla. I am basically from Bailhangal Taluk in Belgaum district. My schooling was done in Jawahar Navodaya Vidyalaya in Belgaum. Then I pursued my graduation in KLE Technological University, presently in Hubli, in Bachelor of Engineering in Electronics and Communication branch. Then I pursued my career with preparing for various competitive examinations. Fortunately, I cracked a few of the examinations. And during 2012 to 2015, it was like watershed years for me. I was able to qualify in 21 competitive examinations across various recruitment boards. If you want, I will give you the roll numbers and the list of boards also, at what stages in which examinations I have qualified. Then I joined my services into State Bank of Mysore. During my services in that State Bank, I again got qualified in Reserve Bank of India as an assistant. Again this year there is a notification. It was a golden phase in my life when I worked as an employee of the bank, Reserve Bank of India. So our office was in Bangalore. I pursued my studies for UPSC. I continued to prepare for state services also. Then 2014 batch of recruitment examination was notified in 2015 February. Then by that time, almost 4 to 5 years of my career and preparation of various stages of exposure of examinations, I was power packed by that time. Then I applied and I attended that examination. I got through all the stages of the selection and finally I landed in services. I stood first rank for the state for Karnataka Panchayat Raj Rural Development Department Executive Officer post. My overall score in KS was 1175 during that time, and my interview marks was 114 because during that time 200 was the interview total marks. So I landed in service. That was the dream come true, and that was what my parents aspired and seen in me. And by choice, I chose Executive Officer Panchayat Raj post, and by fortune, I stood first. And then I put a full stop to my preparing for examinations and a bit industrious reading of the Hindu paper also. By that time, it was been when we landed in service, it was 2017 October 07/10/2017 was my date of joining in the services. So it was a tremendous journey, and during the entire preparation of my competitive examinations, my entire personality has been morphed, and I have come out as a very successful and agile and very confident and courageous with conviction. Lot of good qualities have been imbibed in me. Lot of inhibitions have been overcome by me during the course of preparation. And everybody will glorify my success, including my family and parents and friends. But the journey itself was so successful for me. So I thank Anil Kumar sir, who was a mentor for my mains preparation and interview preparation for the climaxical winning match. So before that I had attended so many examinations, I had qualified, disqualified, etc. But finally the landing of services happened through his guidance and mentorship. And I also congratulate Anil Kumar sir that he has given so many good officers to the Karnataka administration. Since 2014, hundreds of students have been qualified and joined the services in various departments and postings. Secondly, I would congratulate all the students who are attending this seminar in physical mode and virtual mode, who in fact have qualified the KAS 2023-24 year mains examination. They have already got the results, and if I am not wrong, now the competition is between 1152 students, and one among the three will land in service. So who is that 1:1, 1:2 and 1:3?
that you have to prove it with the final round of your examination, that is interview. In fact, it is a personal interview. So what is an interview basically? Can anybody help me to understand what is an interview? Yes, what is an interview? Can anybody define what is an interview? If you are comfortable in Kannada, tell in Kannada. Sir, it is a discussion to know the confidence and ability of a candidate. Good enough, good attempt. Any other person? It's a personality test. It is a test of personality. It is a test of personality. Yeah. To check the person's affective, cognitive, and behavioral approach towards the service or like work he wants to work. Okay, good. All three are right in their own way. It's a test to ascertain the candidate's capability to be selected as a civil servant. As a civil servant, as an officer. Okay, good enough. So, in the entire preparation of your examinations, there are 3 stages with which the selection body conducts different stages of examinations, whether it is UPSC or state PSC. I represent it as ASK principle, attitude, skill and knowledge test. Your skill test has already happened in objective type examination. Objective type examination was such an examination where there is scarcity of knowledge, scarcity of resources and scarcity of experience in you, but still you cracked and you crossed the cutoff. You are not the all knowledgeable person, yes or no? But still you are able to qualify based on your skills. You have certain set of knowledge, you have read certain set of books, you have made certain imaginations that this questions would come, and somehow you matched your mindset with that examiner's imagination. Then you are able to fetch some marks which crossed the cutoff. That is called your skills. So that skills test has already completed. Then they tested your knowledge in the mains examination, how versatile you are, how you fit in with the various dimensions of the knowledge sphere, how much vast and depth and broader spread you have the understanding about the world around you. So that test, fortunately, you have qualified. Now the final round of evaluation is attitude test. How you behave yourself, how you behave with others, what is your personality trait, how you react, what are your qualities in response to certain set of situations in your life and in the office where you will be working in future. So this set of attitude test is going to be conducted in the forthcoming examination. So Karnataka Public Service Commission will be the board. If I vaguely remember, generally there will be 4 panel members. 4 panel members. One would be invariably a woman panel member. Or if the panel is headed by one of the woman KPC member, there may be 2 women members also. It would be a round table on their side, but on the student side it would be as simple as a simple chair without handle also. Without handle. Now you are sitting in very comfortable chairs, but that chair would not be much more comfortable, but it will not disturb you. They will also test how you react when you get inside the door and you come and occupy the chair and you face the board panel members. They all observe you. So now the marks evaluation is limited only to 25 marks. When I had attended the interview, it was 200 marks. So there was a spread, major bandwidth was there to assess the qualities and put in marks to each and every aspect of your answer and evaluation. But they have moduled it to 25 marks, 4 to 5 members, 5 or 6-7 marks each panel member for their assessment and marking. They will have a criteria. They will have a marking scheme to what type of set of questions, how you have answered, how you have reacted, what was your response. Accordingly, they will do evaluation and they do totaling. So I guess that minimum 10 marks or maximum 20 marks would be their idealistic scenario, their mindset ki hum students ge ನಾವು around
between 10 to 15 would be the average marking, 11, 12, 17, 19, etc. There is no surprise in KPSC that somebody got 20 out of 25, 25 out of 25. It's not questionable. They may put 24 also. On the lower side, a candidate may get 2 marks, 4 marks, 5 marks out of 25, which is not questionable. You can't say that why would they give me so less? No. But ideally 5 to 20 or 10 to 20 marks ideally. I don't know whether there is any circular or instruction manual for the panel members that you must stick on to minimum 10 marks or maximum 20 marks. That I don't know. And during our interview time, it was not there, minimum marks, maximum marks criteria. But while 50 marks module was there, I had read somewhere कि minimum इतना है, maximum उतना है. Now it's 10 minimum and 20 maximum. That I don't know. I have not read it, but someone is telling it may be. 40% of the marks and It may be. 80 marks. It may be. So moving forward, what is an interview? Interview is basically a group discussion. But not upfront it is a group discussion like each and everybody is talking and giving their views to each other. No. It is cornered at you. So it is called personal interview. It is an assessment of officer-like qualities in you. And after that selection, you will land as an officer in the government services in Karnataka state administration. What are officer-like qualities they are looking into during the conduct of interview? I have jotted down around 15 set of qualities. If it is helpful, you can note it down. First quality is intelligence. Whether the candidate is intelligent enough to take the right decisions at right point of time and ready to face and come out of the challenges in the day-to-day administration intelligently. Second quality is reasoning ability. Whatever situations are being thrown before him, whether he is able to analyze and reason and justify it properly or not. That quality they will try to find out. Then organizing quality. When you are given a task, how will you enmass the resources available at your disposal to speedy delivery of the services and to achieve the target set by the government. Let us say you are a commercial tax officer or assistant commissioner for commercial taxes. You are being given a target of tax revenue. So you know that in Karnataka the highest tax revenue component of government budget revenue is GST, that is commercial taxes, Vanijya Terige. Now what is the percentage of GST for this budget? 8. Day before yesterday the budget speech, 6th March we had a budget speech. 40 to 45. Don't guess. 1,10,000. It has been well presented in all the newspapers. What was the percentage of total tax revenue collected or proposed to be collected through commercial taxes in Karnataka budget 2026-27? Now the question is very specific. So it is objective answer. So highest was commercial taxes 49%. No, 49% is the highest percentage of revenue for the government through taxes. Including all taxes, 49% contributes to that 1 rupee of what has been received by the Karnataka budget. But out of that, all taxes, 57% contributed by commercial tax. 57% ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 57% is contributed by GST, that is commercial taxes. Okay. So coming back to this, so they want to analyze the reasoning ability, the such qualities, organizing the available resources, how you mobilize the staff at your disposal, how you deliver the services to the public. That quality they will able to analyze. Expression quality, what you know, do you express it appropriately at various forums at different levels of the public interface? That quality they will assess. Social adaptability, in whichever postings you are, in whichever place you are being posted, whether you have that inclination towards accommodating and adapting
with the given set of people where you are to be placed at work for next 1 year, 2 year or 5 year down the line, that social adaptability qualities you have or not, they will check. Then teamwork becomes very crucial aspect when it comes to COVID kind of duties. Though you being a tahsildar, you will not be able to unless and until there is a sufficient cooperation from medical department officials, health department employees. So teamwork becomes very crucial when it comes to election duties. Let us say you are a returning officer as an assistant commissioner for subdivision, you are being posted as some XYZ constituency returning officer. Now you have to drive the entire constituency with all the available taluka level, district level, gram level department employees, officers cutting across various departments, and you have 45 to 50 days of schedule of conducting elections. You are a stranger, you are a new person being posted in some place when you have never visited that place or taluk in your life itself. Now you have to go. The moment you are taken charge as a returning officer, you start performing. Then how you gather the confidence mechanism among the team? So such qualities do you have, or you become panic, you become nervous, you are a timid guy, you are argumentative personality, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಳ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧನ್ ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಡೋದು. So what type of qualities you have? That teamwork qualities they will try to assess in some set of questions during the interview. Responsibility, whether you take responsibility or not. Let us assume that recently there was an issue in Ballari, case study. Ballari issue, you know. Then Suman D. Penekar, an IPS officer, All India rank 126 during her selection. She was been posted as a replacement to incumbent SP who was been suspended there in Ballari. You would have read that news. So now a fresh responsibility is given to you, and government expect that you will go and you will neutralize all such forces and you will bring peace, law and order in the district. So whether you will take responsibility when some abrupt and some sudden decision and posting has been given to you. Let us say there is a lot of hue and cry protest is going by farmers for sugar this thing, and as a tahsildar you are not able to manage the protest, people are taking extreme steps, then you suddenly put medical leave. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ 7 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ DC-ಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ responsibility. So that qualities they may assess. Taking initiative, being confident, decision making qualities, ability to influence people at large. There are certain set of challenges in administration which you cannot solve. You literally cannot solve on your own as a omnipotent, omniscient, or whatever you assume to be and think about yourself. Some set of problems during of your tenure of 1 year, 2 year, you cannot put a full stop. So you have to manage it and you have to influence the people around you in order not to have more repercussions out of it. So such qualities they will assess. Liveliness, ದಿನಾಲು 10 ಗಂಟೆ ಅಂತಾರೆ, 10 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಲೀಡರ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವೇ ಲೇಟಾಗಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್, ಯಾಕಪ್ಪ ಕಚೇರಿಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಯಾಕೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ತಮಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್, ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಯು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಎನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಮೇಡಮ್ mental presence, physical presence, liveliness, your presence, you establish your presence there. That quality is a officer-like quality. Determination, courage and stamina. A lot of things are there to speak on it. You know it because you have read months together, years together on ethics, integrity and aptitude, etc. But stamina ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. When I was a assistant returning officer for constituency of 74, Hubli Dharwad West 74 constituency, assembly constituency, during 2018 MLA elections. There will be a situation where there is a mustering, poll day and demustering. It is a schedule of 72 hours. Mustering ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಮಗೆ, you may not be knowing. For the preparation of elections, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ PRO, APRO, ಪೋಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನೇನೋ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Then mustering is the day when you call all the duty bound employees
you distribute the materials of election polling station, then they dispatch to the polling station that evening. They stay in the polling station that night, and morning 7 o'clock, 5 o'clock they start the poll day. Voting the tayari, adu ballot etc. They'll do it. Then the voting will happen. Then they wrap up, pack up. Then the same day, there is no gap of schedule and relaxation time there. Then they come back. Then they do demustering. Then they serial number wise, checklist wise, they have to hand it over the material back to back. And there will be different counters by the election headed by Tahsildar or AERO, ERO, ARO, ARO, etc. So when you are a Tahsildar or as a ARO or AERO or ERO, it is required for you that you may not get a sleep for non-stop 72 hours. Mustering, poll day, demustering. ನಿದ್ದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಂಟಲ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾಯ್ತಾ ಅದಾಯ್ತಾ ಇದಾಗಿದೆ that time election violations would be happening, model code of conduct violations are happening. So you have to midnight ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, you have to send your sector officer, police officer, book an FIR, seize and search rescue, this thing would happening, votersige. You got to the point. So stamina, physical stamina, mental stamina, whether you stick to it or whether you run away. So that such qualities are expected during the assessment. This discussion what I am delivering to you, some aspects of this discussion will help you in KPSC, the forthcoming interview for you, which is very shortly to be convened. You don't have much time to prepare also. And overall in future, whichever examination interview you are going to attend, by and large many of these issues will be helpful for you to prepare for future competitive examination. Because in my career, 7 interviews I had attended. 3 I landed in services. Final interview I had attended. So nobody knows. After this you may attend UPSC interview also, or one more time for sort of better post you may attend one more time also. So I will try to help you out in understanding how to prepare for the interview. Then now how to prepare for the interview. In interview there are 2 aspects. One is physical outlook, second is mental outlook. Physical outlook, mental outlook. What is a physical outlook? Attire. How you look like when you are entering in the interview board room. What is your first impression? First impression is not by talks, it is by physical appearance. How you look like. I can give in detail about how a man has to what he has to wear and how to face the interview board. And today is a live example for you. Sir will tell what is the real story behind it. That is the 14 interview or winter ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು. So this was my appearance before the panel members. And there are 2 aspects. One is men what they have to wear, another is women what they have to wear during their facing or on the interview day. My suggestion is, don't try to buy a new set of pair of dress which you have never tried and directly you are trying on marriage day. So not like that. You have to be used to it. You feel comfortable on it. There is no hard and fast rule. But I felt that I am going to be an officer. And when I am an officer in a taluka or district, I have to attend so many seminars, so many programs, government programs, inauguration days, felicitation days, and the public who are attending my program and I am the chief guest or guest of honor, they would expect me to be in a blazer or suit and tie and tip top, and the panel members and you, there is a generation gap. And they want to see young blood in the administration. They want to see more lively, more energetic, more optimistic, open-minded fellow, and who want to bring change in the system, who want to improve, who is a developments preacher. Such type of personality they are expecting. So coming to the dress code, what we have to wear. How many of you are attending for the first time interviews in your life for competitive examination? So almost 50% of the class for the first time. So first let me cover the men aspect of dress code. So for starting from the top, hairs, modest, not too long, not too short like SSB interview, military cut, need not. Some good decent, and it should be well combed.
ಸೊ ಒಂಚೂರು ಈ ಥರ ಕೂದಲು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಎ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಫೆಲೋ. ಯುವರ್ ಎ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಫೆಲೋ. Due to some biological constraints, you have some problem with the hair or hair fall or some sort of this thing. Try to cover it. Do not express your weaknesses in the interview, whether it is physical or mental. You have to cover it. It is a don't display the weakness. Don't express your dependability on any aspect of your life before the panel. So it starts from physical attire also, mental attire also. So if you see at me, this face is good enough to face an interview. Okay, so accordingly you prepare yourself. Then when it comes to specs, if let us say it is a too much high number kind of thing, you yourself feel little bit low, कि I wear specs and all. If there is a provision and possibility to hide it, how to hide the specs? Lens. If you are used to it, then definitely go with it. If you are not used to it, I am comfortable with it. I was wearing the spec. This spec is not from 2017. I have changed it 2-3 because number gets upgraded continuously. There will be 6 months, 1 year myopia or hypermetropia kind of changes would be there. So if you are comfortable, decent, not like branded, costly, ಆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರ ಅವ್ಗೆ they should not feel it. Okay, some decent, modest as an officer, how you look before the administration accordingly. Then coming to beard and mustache, ನೀವು ಮೀಸೆ ದಾಡೆ ಬಿಡೋರಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಿಮ್ಡ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಹಿಯರ್, ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ನೀವು ರೂಟೀನಾಗಿ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೇಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲರ್. Collar, if you are wearing a blazer, is not mandatory. I had seen many of my colleagues or students who had attended interview during my panel day. They were not wearing suit or blazer or coat, or some of them were not wearing tie, even tie also. It is not hard and fast rule, but a modest appearance, a kind of a uniform. Some symmetry is there from top to bottom. So if you are wearing a blazer, it should be comfortable. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್. ಆವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಡೋಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೋ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಟೈ, ಸೊ ನಾವು ಬ್ಲೇಸರ್, ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡಿಂಗ್ಸ್, ನೇವಿ ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, preferably navy blue, because blue is considered as a neutral color in various theories and aspects of different philosophies which has been followed in the society. Blue is acceptable, navy blue, dark blue acceptable. Then when it comes to tie knot is very crucial. It gives you a formal view. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಆ ಶರ್ಟು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 7-8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, now it is not comfortable, or else I had tied the button, then it was fully locked here. It should not happen that you are open, this is open and this is little loose. It should not happen. It gives a casual approach. If you are wearing a tie, wear it properly. If no. Then tie color matching with blazer and trousers. Okay, suit, ಆ ಥರ. Then what should be the size of a tie? The length of the tie when you are standing, the tip of the tie should cover the buckle, belt buckle. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕದು, this portion. Accordingly, you should ensure that it is been worn appropriately, and it should cover the button strip. Okay, color ಗೊತ್ತಾಯಿತು, matching either maroon or blue or black, preferably blue. Shirt, formal shirt, light color with collar and with full sleeves, buttoned sleeves. Not like ನೀವು ಮದುವೆದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಗೇನ್ ಶರ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ, white is most preferred. Many of the students I have seen 1 or 2 sunrise color, pale orange color or else primrose color,
ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಥರ ಕ್ರೀಮಿ ಕಲರ್ಸ್. ಶರ್ಟ್, ದೆನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್. ಇಫ್ ನೋ ಬ್ಲೇಸರ್ ದೆನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಲರ್, ನೇವಿ ಬ್ಲೂ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, such color. And the trousers, when you are sitting on chair, you pant the last tip should not raise to such extent that your body is visible there. ಕಾಲು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಂತಿದಾಗ ಎನಿವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್, ನಾಟ್ ಟೂ ಲೂಸ್, ನಾಟ್ ಟೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಕಾಲರು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೇರ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆರ್ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪುಕ್ರಾಜ್, ಯಾರೋ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುಕ್ರಾಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಥವಾ ನೀಲರತ್ನ ಧರಿಸು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. But I surprise if there is no surprise if any of the student is taking lemon also in the pocket. There is no surprise. But it should not be appearing or visible, that's all. I don't know, because it is giving confidence to that candidate. God has given strength in that material which is driving confidence into his personality. So I don't say it is wrong, but appearance before the panelist should be decent, modest, and an officer-like qualities. Okay. Then coming to shoes with lace, formal. If anybody can see it, black, this much, good enough. So not casual shoes without lace, acceptable but not advisable. Formal set of dress code in interview antandre shoes with lace. Okay, all right. So any doubt about physical appearance, physical outlook for boys? Watch not costly. ವಾಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಲ್. ದೂರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಸೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈ ನೇಚರ್, ಸ್ವಭಾವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೈ ನೇಚರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ, you should ensure that when you are sitting, when you are raising your hands to answer certain questions, the fingertips of your hand should not cross the shoulder or it should not come between your face. ಇಷ್ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್, ಡೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಲ್. ಇಫ್ ದ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. If there is no noise, there is smooth movement of the door, need not worry. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್. ದೆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ, 1 or 2, that's all. So ಈ ಥರ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಡೋರ್. ದೆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ದಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟಿಮಿಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡೀಸೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾರಿ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್. ಅವರು ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. You are going to be an officer. You should be polite but not submissive. So ನೀವು ವಾಕಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ಚೇರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರ. ಬಂದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಐದರ್ ದೇ ವುಡ್ ಸೇ ಕಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೀಟ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ಬಿಡೋದಾ? ಹಾಂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೀಟ್? ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಓ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. They will not say no. So when you are sitting, if you sit like this straight,
ಡೋಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಆ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಚೇರ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್, ಈ ಥರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಟೇಬಲ್ ಥರ ಚೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಲೀನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್, ಡು ನಾಟ್ ಲೀನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್, ಡು ನಾಟ್ ಲೀನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯುವರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಕೈಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಆನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕೂಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಸಿಂಪಲ್, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಟಿಫ್, ನಾಟ್ ಸೋ ಲೂಸ್, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್. Then your voice modulation will come. Then will come what you will speak. Mental outlook. Before that, on the Women's Day aspect, ladies suggestion, I cannot give much suggestion. But as a panel member, I would expect that you would come in sari. If you are not used to it, not comfortable, come in dress. Prefer some modest colors. ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡೆಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಟು ಮಚ್ ಇದ್ರ ಥರ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್, ಯು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ, ನೋ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್, ನೋ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್, ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್, ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ವುಮನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್? Second aspect of the interview preparation is mental outlook. One is physical outlook ಆಯಿತು, second is mental outlook. The mental outlook will involve all the other aspects of the interview, which most of the sessions sir would also be guiding on you. Like for example, who are you? Introduce yourself. Tell me about yourself. About you, ಅಲ್ಲಿ questions ಬರುತ್ತೆ. All the detailed biodata questions will come there. ಇಂದಲ್ಲ ಡ್ಯಾಫ್ ಅಂತೇನ ತಾವು ಕರಿತೀರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. Basically, it is a biodata, a resume, which will explain about you and your life, career, education, and your professional experiences, and your hobbies. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಔಟ್ಲುಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಡನ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ assassination of Ayatollah Khamenei, which was the recently incident ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, then your current issues views will come. In that views, how you react to such issues, whether you take administrative angle or communal angle, whether you cause sympathy to the nation or you will restrain on speaking because of your foreign policy. So if at all you get into sub-divisional magistrate, IAS, AC, sub-AC revenue and select ಆದರೆ, in future you will become conferred IAS, then you may go into all India services. If you are a DYSP, you may become IPS. Through promotions you may get into IPS, then you will be posted in some very serious jobs also. Then your mindset, your mental outlook, your perception, how you think how you behave, how you react, these all things will come into this aspect of the preparation. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೆಂಟಲಿ to such, if some strange questions are been thrown before me, what I should react, how I should react. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ you have to. Then one aspect will be there, which is post preference. ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಫಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. I had faced it. In fact, I had faced it in my selection around 2011 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 14ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ 14 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ದೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. Because after AC revenue post, I had given EO Taluk Panchayat. I didn't give DYSP or Tahsildar. Then there is a quite natural that fourth panel member started asking me about what is EO, why did you choose, what is the challenges, rural development, Panchayat Raj, governance issues, funding, etc. All right. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಸಜೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 100-page notebook. And I feel that 100-page notebook is to be got ready for your interviews. This is a live example for you. ಇಲ್ಲಿ I had in fact started the interview preparation, biodata preparation with this 100 pages book for me. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡು ಏನೇನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡ್ಯಾಫಲ್ಲಿ, ಬಯೋಡಾಟಾದಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್
ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಮೀರ್ ಎಂ ಮುಲ್ಲಾ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಜನರಲಿ ಆಡು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸರ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ ನೇಮ್ ಫುಲ್ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ. Then I had written about Samir, what is the meaning of Samir? It is a Persian word, meaning jovial, loyal friend. Then Sanskritic word, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಯು, ಏರ್, ವಿಂಡ್, ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಮುಲ್ಲಾ my surname is ಮುಲ್ಲಾ. ಮುಲ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಥಿಯಾಲಜಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ಕುರಾನಿಕ್ ಮೌಲ್ವೀಸ್, ಕ್ಲರಿಕ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಮುಲ್ಲಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. I had dissected. Then in second page, see, I have brought it. Luckily, you are fortunate enough. ಈ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್, ಸಮ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ ಒಂದು 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ನನಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಇಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. You will go like me in the board, you will create an best impression out of 15-20 minutes, then you become successful. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಗೋಕಾಕ್. ಸೊ ಗೋಕಾಕ್ ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಕಿ ಟ್ರೀ, ಗೋವು, ಕೆಟಲ್, ದ ನೇಮ್ ಗೋಕಾಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ತಾಲೂಕ ಇನ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್, ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ, ಮಾರ್ಖಂಡೆ ನದಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕ್. ದೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮಾರ್, ಫೇಮಸ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮಾರ್, ಅವರು ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಕಾಕ್, ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೈ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್. ಈ ಥರ ಸರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜು ನೋಡಿ, ನಾನು NGO ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೊಂದು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದೊಂಥರ ಹಾಬಿ ನನಗೆ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, NGOs ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್, ಐ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡಮಿಸಿಲ್, ಹೋಮ್ ಟೌನ್. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಊರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ರಾಣಿ, ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್. ದೆನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೋಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇ. ಹಾಬೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಐ ಪ್ಲೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು, ಪಿಚ್ ಇದು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಥರ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಬುಕ್ ಸಡನ್ ಏನೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ RBIದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಥರ 100 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. And ideally the interview will be somewhere between 10 minutes to 20-30 minutes, around 10 to 30 minutes. And ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ನಮಗೆ? 30 seconds to 1 minute. If it is a descriptive question, analytical question, ಒಂದು 45 ಸೆಕೆಂಡು, ಒಂದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಟ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು prepare for the interview. I will give you certain tips for your interview and the tactics for answering skills in your interview. I will not give on the subject matter, issues ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಂತಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಫೈರಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮದಿದು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಮ್ ಚೇರ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ HOD ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಆರ್ ಎ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್, ಆರ್ ಎ ರಿಟೈರ್ಡ್ IAS or IPS ಆಫೀಸರ್, ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ IPS ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು.
So there are two aspects, two differences between you and them. One is experience that they have, you don't have. Yes or no? Second is age that they have, you are younger to them, generation old. Now you are all Gen Zs. So what is Gen Z? Why do you consider yourself as Gen Z? Don't you think that we are also from Gen Z? So some questions, there is a generation gap into it. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಏನಂತಾರೆ, ನೆವರ್ ಔಟ್ಶೈನ್ ಯುವರ್ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್. ನೆವರ್ ಔಟ್ಶೈನ್ ಯುವರ್ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್. ಡೋಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಟೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಟೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಲೆಂತು ಜಾರ್ಗನಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸು ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ನೋಯಿಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. In fact, you expect that they should have, अरे बाप रे इतना knowledge है इसको. It is hurting their ego. It is attacking their imagination. So please try to avoid such appearances. Never outshine the panel member. Outshine means ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವಾದಿ, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭವಸ್ಥ ಅನ್ನೋ ಥರ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಮೋರ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಲಾಸ್ CLAWS. ಪಂಜ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಟೈಗರು, ಲಯನ್ಸು, ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಜ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹೈಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ KS ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲಿ. You are going to share a responsibility. You are accountable to so many things which will happen in administration, and you have to serve the people at large. You have to work for the government at the doorstep of the citizens. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಡನ್ ಏನೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಥರ್ಡ್, be yourself. Don't pretend to be a great man. Be yourself. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಗಾಂಧಿವಾದಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ if you are selected in the services, you will bring some good change in the system. That's it. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನೆಸಸರಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಇದು ಬೇರೆ 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 ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂತು ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಮಚ್, ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತರೋವಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಸ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನೆಸಸರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ತಪ್ಪಿರಲಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ಯಾನಲ್. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಲೌಡ್ ವೈಸ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ವೆದರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯೂಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು. ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್, ಯೂಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತೆ. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲಫ್,
ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಯು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್, ಐ ಬೆಗ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್. ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ತಿಳಿತಾ ಹೇಳೋದು? ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು? ಓಕೆ. ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇದು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆವಾಗ ನೀವು ಸಡನ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಡನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವುಮನ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೇಡಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಏನೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸನ್ನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೊಸೈಟಿದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಡೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ನೀವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ಸು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಂತಿಂಥದ್ದೇನೋ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ? ಎನಿವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಟು ಯು, ನೈದರ್ ದೇ ನೋ ಯು ನಾರ್ ಯು ನೋ ದಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ 2011 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇತ್ತು. 14 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ರ್ಯಾಂಡಮೈಜೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಒಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಹಾಲಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೆನಲ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಂದು ಯಾವ ಪೆನಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So within that fraction of seconds you enter in the hall, you interact from 15 to 20 minutes with that panel members whom you never know. You don't know their personality cult, their trait, their interest, their choices, how they think about the young generation or candidate like you. So ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, DYSP ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ IO ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಳಂಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ಸ್ಪೀಕ್ ಹೌ ಮಾರಲ್ ಯು ಆರ್, ಹೌ ಎಥಿಕಲ್ ಯು ಆರ್, ಹೌ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ. ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ಅಂತೆ. ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? Court attention of all panel members. Engage the panel members in your views but never argue with panel member. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ಅಂತೆ. ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾಚಸ್ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇರೋದೇ 4-5 ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. You are not here to manage 100 people crowd there. And you have to ensure that, ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ 3-4 ಜನ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ವೆನ್ ಮೇಡಮ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ದಟ್ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ನೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇವ್ರು ಕೇಳೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದೆಮ್. ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಅದು. ಈಗ ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಹಬ್ಬ ನನ್ನ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ ಈಗ ಅವರು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅವರು. And it is quite easy for me to engage them, make them busy in this discussion and try to eat up some time into the interview. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಸ್ಪೆರಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವರೊಂದೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೊಂದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, it has become yes or no question and it is becoming disconnected approach. Then panel member will not get appreciated. Okay, next one, do not commit or overcommit
on any public issues, take a balanced view. Your answers should carry a larger public interest and preach development and changes in the system. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Do not commit or overcommit on public issues. ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಓವರ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅದರ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೌ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್. Yes or no? Repeatedly, time and again, Honorable Chief Minister in public domain, he has expressed his concern about lack of central funding. In fact, in the day before yesterday's state budget also, Chief Minister has written in the speech that due to lack of central funding of Jal Jeevan Mission, although Karnataka government has funded so much, therefore we landed in revenue deficit. If central had given sufficient funding, the budget wouldn't have been revenue deficit. That is his stand. What is your stand? Interview ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. Is it true that central government is not funding to the state governments ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಜನರಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓವರ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ edify the government, the system, avoid criticism on any incumbent governments. ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಡಿಫೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಲ ಬೋಲೋ, ಅಚ್ಛಾಯಿ ಬೋಲೋ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಎ ಪ್ರೀಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೀಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೆವರ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ DOBC ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಆಫೀಸೇ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಷ್ಟೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟಿಪ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ in a discussion is, if you are mindless about any issue or topic, then apply feel, felt, found theory. ನೋಡಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೀಲ್, ಫೆಲ್ಟ್, ಫೌಂಡ್ ಥಿಯರಿ. ಹೌದು ಸರ್, ತಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಇದೆ, ನನಗೂ ಅವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಇಂತಿಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫೀಲ್, ಫೆಲ್ಟ್, ಫೌಂಡ್ ಥಿಯರಿ. ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಜ್. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯುಸಿ, ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಯು, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆಗಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ವಿನ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? What according to you is a success in the interview? Now you question yourself. And how forward you will take yourself to the discussion. Still I have time or I shall wrap up? Another 5-10 minutes. ಒಂದು ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದ್ತೀನಿ. I will just read out. You just observe how the panel members have tried to question me, attack me, and how I have responded. And finally how they have given feedback on it, because it is a mock interview. And when I was preparing for KAS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ವಾಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಸಿ ಜಾಫರ್ ಸರ್. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು, ಸೀನಿಯರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಪಿ ಸಿ ಜಾಫರ್ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಪೆನಲ್ನ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿತ್ತು. 4 ಜನ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವೇರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಸಮ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ದೇ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಅಪ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ಲೀಗಲಿ ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ಈಸ್ ಮೈ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೃಪತುಂಗ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೃಪತುಂಗ ರೋಡಲ್ಲಿ SSA ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಔಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಓಕೆ, ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ಸರ್? ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಚೇರ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಕುಂತಿದ್ರು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಚೇರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೀಟ್? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರು ಅವರು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರು. ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಮೀರ್ ಅಮುಲ್ಲಾ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ಇನ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಮೈ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ BV ಬೊಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ, ಈಗ KLA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ BV ಬೊಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹುಬ್ಳಿ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. I have qualified few of the examinations. Presently I am working in Reserve Bank of India ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್ PC ಜಾಫರ್ ಸರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ದೆನ್ ಐ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸು, ಅವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಫಾಲಸಿಟಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತಂದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಲೋ. ಜಾರ್ಗನಿಕ್ ಟರ್ಮು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಂದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತಂದು. ದೆನ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತಂದೆ. ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬುಲೆಟ್ ಥರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬುಲೆಟ್ ಥರ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತಂದೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರು. ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ವಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತಂದೆ. ಹೌ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದೆ. ವಾಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ವಾಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷೋಸ್, ರೆಪೋ ರೇಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರು. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದವರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಾಲ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ ನಾವು. ದೆನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಜಾಫರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ. ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಡನ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. Then he came back. He told, what will happen if the policy rates are increased? Then I answered, excess money from the market is siphoned off. ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಯಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು, ಈಗ ಅನದರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ದೋ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ದೋ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ವೇಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸರ್, ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ BE ಬಟ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಮಿ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ವೇ.
ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಸರ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ BE ಬಟ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಮೀ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರೊಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್. ಅವರು ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸರ್ಕಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಸರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ದೆನ್ ರೋಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ನು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಡಿಡ್ ಯುವರ್ BE ಬಟ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ RBI. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ RBI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ C ಕೇಡರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಡಿಡ್ ಯುವರ್ BE ಬಟ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವೈ ಅಂತಂದರು. ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ, ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ವಾಟ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ. ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ 3 ಮೇಡಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರು. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋರು ಮೇಡಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು EOನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, DYSP ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಡನ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ? ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತಂದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್? ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನು. ಫಂಡ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಆಫರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ? ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಆಫರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಪವರ್ ಟು ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ನೋ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೂ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್? ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೂ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್? ಮೇಡಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ. ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರೈಪನ್ಡ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಂದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ನನಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೆನ್ ಐ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಐ ಬೆಗ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಮೇಡಮ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದೆ. ವಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್? ನಾನು ಮೋರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್? ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಫಂಡ್ಸು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಫಂಕ್ಷನರೀಸು, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಂತಂದು. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೆನಲ್ 3ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರು, ಡೂ ಯು ಪ್ಲೇ ವಾಲಿಬಾಲ್? ನೋಡಿ ಹಾಬೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ ಇವರು. ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ ದೂರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಡೂ ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಫೇಮಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಯಾರೋ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಸರ್, ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದೆ. ಯು ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಯೋಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯು ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ NGOs, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಹಾಬೀಸಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, NGOಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಯು ರೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ NGO, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಸರ್, ವೈಲ್ ಇನ್ 2011 ಐ ವಾಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್, ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ NGO ಇನ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ PMGDY ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ NGOಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು, ಥ್ರೂ NGOs ಸ್ಕೀಮ್ಸನ್ನ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ PMJDY ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಸರ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ವೆದರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಡಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಇಟ್. Then I had mentioned an NGO named CMA ಅಂತೇಳಿ, ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಮ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು NGO ಇದೆ. ಅವರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್.
Then the chairperson came again. Coming back to chairperson, PC Jafar sir is more interested in this finance and economy and budgeting. What is the difference between budget deficit and fiscal deficit ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. Technical question. Sir, budget deficit means the deficiency of funds while conducting of the government business on yearly basis, whereas fiscal deficit means it is a overall deficit of economy. Budget deficit focus on revenue and expenses of the government, but fiscal deficit focuses on the borrowing of the nation and state at large ಅಂತಂದೇನು ನೋಡಿ. I have answered it good. Then what is borrowing ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. Yes sir, finance deficit is indeed about borrowing. It is largely about net borrowing. What is current deficit? What is current deficit of the government ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. It implies how many ಅಂತ ಹೇಳಿ, how did budget deficit is different from ಅದೆಲ್ಲ they asked. Then okay thank you ಅಂತಂದ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಂದರು ಯಾರು, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಈಗ ಸರ್ಗಳದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಹೌ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ 15 minutes with 4 panel member and largely based on my career experiences and personal hobbies. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. So any last person sitting black t-shirt, what is your feedback on this interview? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಬಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಂ, 2 points. Sir, it was straight, confident. Answers which were given were limited in the information which you revealed to the panelists. Okay, good. What about you, brown shirt? Sir, it shows your knowledge also about your previous. That means I am more studious and involved in the job. I understand the job and I am doing a good job in my reserve bank. ಆ ಥರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಪೆನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಒಂದು ಹೋಯ್ತು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ, ಡೂ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಜಾರ್ಗನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೇಮ್ಯಾನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಜಾರ್ಗನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೇಮ್ಯಾನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೀ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಟಾಕೇಟಿವ್, ಸ್ಪೀಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಒಂದೆರಡು ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯು ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರು, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಟಾಕೇಟಿವ್, ಸ್ಪೀಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಈಗೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಗಾಡ್ ನೋಸ್. ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೂ ನಾಟ್ ಜೆಲೆಬೀಸ್, ಡೂ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಜೆಲೆಬೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಸೇ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಅವರು ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೂ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಜೆಲೆಬೀಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಅಂತಂದರು. ದೆನ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದರು. ದೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ದೆನ್ ಹಾಬೀಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. CMA NGOದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಆಯಿತು, ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈ ಥರ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕವರ್ ಮಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ you have lot of hopes and aspirations in life. In this temporary world, we are transit passengers. So whatever glorious life you may have in future, that is nothing before the creation of God on this earth. And time and again and centuries and civilizations have passed with many great persons in their civilization. Today nobody remembers. So take it easy. Take it easy. Be honest. Do justice to your preparation. Have a modest appearance before the panel member. And whatever small moments you have got in this lifetime to spend some time with the panel member, you make a good impact on them. Have a best impression on them. Ultimately, I cannot judge upon success and failure, because everybody will not become successful. It is the most unfortunate part of the competitive examination. I am not telling that you will not be successful. I am telling everybody will not be successful in this life. Then who will be successful? Successful person is that person who is the acceptor in this world. Acceptor in this world. Failure is part of the game. ಇವತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. With God's grace, your preparation has culminated to some colors in the life. ಸೊ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಂಕ್ ಆಫ್ ಈ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಟು ಮಚ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟು ಮಚ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. I mean to say that if you fail, still you should not fail. If you fail in this exam, still you should not fail in life. Failure is part of the game. Failure is part of the game. ನಾನು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, I have qualified in 21 competitive examinations ಅಂತಂದೆ. How many exams I have failed ಹೇಳಿದ್ನ? How many exams I have attended, how many exams I have failed. I have seen failing my one of the most studious and most competent, most calibered friends in my life. And some people who have qualified in the services, they have failed in services. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕು, ಒಳ್ಳೆ ತಾಲೂಕು, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ಲಿ. Take it sportively. And ultimately, if you think you can, you are right. If you think you cannot, then also you are right. Choice is yours. God bless you all with lot of success and prosperity in your life. Thank you for listening me. It was wonderful. I didn't expect this, but still thank you for Anil sir and entire team. Thank you. Yes, sir. Thank you. Okay, all the best. Thank you, sir. Good.